أعوذ بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد البشير السراج المنير سيدنا الممجد بشيرنا المسدد النذير المعيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيد الكونين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا الزهراء أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المحصومين المظلومين الميامين المنتجبين لا سيما الحجة الثاني عشر الإمام المهدي القائم المنتظر محمد وآل محمد اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الإمام الرضا صلوات الله عليه يا ابن الشبيب إن كنت باقيا على أي شيء فابقي على جد الحسين فإنه ذبه كمثل الكبش السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى شام ہو کر ہے جس جا نگاہ پڑتی ہے حسین کے در دولت پہ خاک اڑتی ہے امام رضا علیہ السلام نے اپنے صحابی ابن شبیب سے یہی ایک بات بیان کی کہ ابن شبیب اگر کسی بھی شے پر تم رونا چاہتے ہو تو سب چیزیں بھلا دو میرے جد حسین پہ گریا کرو جب جملہ کہا تو اس کی وجہ بھی بتائی تو امام نے جو جملے استعمال کیے ہیں کہا کہ ابن شبیب جب گریا کرنا چاہو تو میرے جد پہ رو کیوں کیونکہ میرے جد کو گوسفند کی طرح ذبح کیا امام کوئی بھی جملے بغیر کسی وجہ کے نہیں کہتے امام نے ایک مرتبہ تشریح کی کہ ابن شبیب جانتے ہو نا جب گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی آگے بڑھ کر یہ کہتا نہیں کہ کیوں ذبح کر رہے ہیں کوئی آگے بڑھ کے جو قصاب ہے اس کا ہاتھ نہیں تھامتا کوئی آگے بڑھ کے اس جرم کو روکتا نہیں ہے ابن شبیب میرے جد کی حالت یہ تھی کہ زمین کربلا پر میرا جد موجود تھا میری پھوپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی لعین اپنی چھری چلاتے جا رہا تھا ڈنڈے دیتے جا رہا تھا اور ایک مسلمان بھی کھڑا نہیں ہوا جو یہ کہتا کہ کیوں مار رہے ہیں یہ نبی کا نواسا ہے کیوں مار رہے ہیں یہ علی کا دلارا ہے یہ ایام اس امام سے منسوب ہے جو اسی غم میں 35 برس روتا رہا نہ جانے کبھی پانی دیکھ کے گریا کیا کبھی بازار سے گزرا تو گریا کیا کبھی کسی مقدم بچے پہ نظر کو تو گریا کیا بوڑھے کو دیکھے تو گریا کرے جوان کو دیکھے تو گریا کرے بس سید سجا آپ انصاف سے یہ بتائیں کیا اس مظلوم کو بھی زہر دینے کی ضرورت تھی جس نے اتنے ستم سہے اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں
अजीजों, ये जो मजालिस का सिलसिला चल रहा है, अज़ादारी का सिलसिला चल रहा है, ये बेशक हमारे लिए शरफ है। ये शरफ हमारे लिए इसलिए कि क्यों ये ऐसा चीज है जो गरीब से गरीब इंसान भी हुसैन के नाम पर आज किसी को पानी पिला रहा है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो जब कोशिश करता है तो हुसैन के नाम पर कोई भी सबील कर देता है। चाहे 5 लोग मौजूद हो, 15 लोग मौजूद हैं, हुसैन का जिक्र ता क़यामत जिंदा रहेगा। और ये एक वादा है, किसका? अल्लाह का वादा है जनाबे ज़हरा से। क्यों? जब जनाबे ज़हरा को खबर शहादत मिली तो बीबी ने और कुछ नहीं पूछा, एक ही सवाल पूछा, बाबा ये सब होगा, कोई नहीं होगा, इतना मुझे बता दो, मेरे लाल पर गिरिया कौन करेगा, मेरे लाल पर रोएगा कौन? अजीजों, इन्हीं मजालिस को बरकरार रखने के लिए कितने लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। ऐसे ऐसे माहौल में जहाँ मजालिस नहीं कर पाते थे लोग। वाकया एक मनता है, नजफ की गलियों से वाकया है कि एक खानदान था जो एक जमाने में बहुत अमीर था, खूब मजालिस हुसैन किया करते थे, हर साल इमाम का गम मनाया करते थे। हालात कुछ तगैर हुए, एक मर्तबा उन्होंने सोचा मुहर्रम करीब आ रहा है, अब हम अगर चाहे भी तो कैसे मोमिनों को जमा करें, हमारे पास तो कोई जरिया ही नहीं है, पैसे में ऐसी चीज नहीं है कि हम उसे बेच कर भी, हमारे पास ऐसी कोई शय नहीं है कि उसे बेच कर भी हमारे पास इतना पैसा मिल सके। जमाना ये था कि खरीदारी होती थी गुलामों की, तो इन्होंने सोचा कि हम क्या करें। माँ ने एक मर्तबा अपने शौहर को देखकर कहा कि ऐ शौहर, जरा मैं एक राय देती हूँ, अगर तुम मानते हो तो इंशाअल्लाह फिर गमे हुसैन का मौसम ताज़ा होगा, हम गिरिया व मातम भी बर्पा करेंगे। कहा ऐ ज़ौजा बताओ क्या? कहा कि देखो गुलाम खरीदे जाते हैं, हमारा एक ही बेटा है, हम इसे जाके बाजार में बेच देंगे, जो भी पैसा आता है इंशाअल्लाह उससे गमे हुसैन बर्पा करेंगे। बाप के दिल को तसल्ली हुई, कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने बेटे से जुदा रह सकती हो? कहा हुसैन के नाम पर सब कुर्बान, अरे जिसने हमारे लिए अपना असगर तक कुर्बान कर दिया, ऐसे हमारे 100 बच्चे कुर्बान। एक मर्तबा बच्चे को तैयार किया, बेटे को बाजार में ले आए, बाजार में ले आते हैं, उस जगह पे आए जहाँ पे खरीदारी हो रही थी। एक मर्तबा एक घुड़सवार आया, आकर कहता है कि इस बच्चे का दाम क्या है? उन्होंने कहा कि जो देना चाहते हो दे दो। अशरफियों से भरा हुआ थैला इन्होंने दिया, बेटे को लेकर ये एक तरफ चला। बाप का दिल अल्लाह रे सलाम हो ऐसे मोमिनीन पर। बाप एक मर्तबा पीछे मुड़ मुड़ के देखता जाता है, मेरा बेटा अब आखिरी मर्तबा दिख रहा है। एक मर्तबा करबला में उठ करके कहा अस्सलाम वालेकुम या अल्लाह। अब मैं समझा जो लोग कहते हैं करबल जाने लगे तो आपके दिल पर क्या गुजरी। घर में दाखिल हुआ, बीवी को पैसे दिए, कहा कि ऐ बीवी तैयारियां करो, अब हम मजलिस बर्पा करेंगे। अरे माँ का दिल था, कहा कि किसी अच्छे शख्स को तो दिया ना, कि मेरे बच्चे का ख्याल तो रखेगा ना। देर तक ये लोग बैठे रहे, बच्चे को याद कर रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे, अचानक दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, दक्कुल बाब हुआ। इन्होंने दरवाजा अब जो खोला, देखा कि उनका बेटा सामने खड़ा है। कहा कि है हमारे लाल, हमने तो हुसैन की राह में बेच दिया था, क्या भाग कर आए हो? कहा नहीं नहीं अम्मा, जरा बात तो सुने। कहा कि अच्छा अम्मा। अम्मा ने एक मर्तबा इस बच्चे को घर में लाए, कहा बिठाया, कहा बात क्या है? कहा जिस शख्स ने मुझे खरीदा था मैं उसके साथ चला, चंद लम्हे चले थे, मेरा चेहरा देखता जाता था। कहा क्या तुम्हें अपने वालिदैन याद आ रहे हैं? उसने कहा नहीं हम मेरे माँ बाप नहीं है। कहा कि मुझसे क्यों छुपा रहे हो? मैं सब जानता हूँ, ये दर्शक तुम्हारे वालिदैन है। कहा चंद लम्हे गुजरे, मुझे वहाँ पे यहाँ पे लाके पहुँचा दिया। मैंने कहा कि मुझे डर लगता है शायद मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो जाए। उन्होंने अपने आका के लिए मजलिस रखने की कोशिश की थी। अरे अगर मैं वापस चला जाऊं तो अब क्या कहूँगा? अरे जाने वाले ने इतना कहा, अरे उनसे ये कह दे जिस हुसैन ने खरीदा था उसी हुसैन
करते जाओ, क्रिया करते जाओ। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मदीने में गलियों में इमाम घर में बैठे हुए हैं मजलिस के लिए। एक मरतबा एक शख्स इमाम के पास आता है, कहता है इमाम मेरे घर में शादी बर्पा हो रही है, मैं चाहता हूँ कि आप भी आए। एक मरतबा इमाम ने अमामा उतार कर कहा, अरे जब से हमारा अकबर इस दुनिया से गया किसी शादी में जाते नहीं है। कहा मौला आपको आना होगा। कहा अगर तू जिक्र हुसैन बर्पा करे, मजलिस बर्पा करेगा, इंशाअल्लाह मैं जरूर आऊंगा। इस शख्स ने एक मरतबा मजलिस का इंतजाम किया, जाकिर को बिठाया। जाकिर मसाइब इमाम पढ़ते जाता था, ये ढूंढता जाता था, इसकी नजर इमाम को ढूंढती जाती है। सादिक इमाम है, झूठ नहीं कहेंगे, यकीन है इमाम यहीं पर होंगे। अजीजों आप शर्फ जानना चाहते हो ना इन मजालिसों का। अरे ये शख्स खुद कहता है मैंने बहुत ढूंढा इमाम कहाँ है। अचानक मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी जहाँ जूते रखे हुए थे। मेरा बीमार इमाम जूतों को सीधा कर रहा है, सर पे हाथ उठाते जा रहा है और दुआ मांगता जा रहा है, परवरदिगारा मेरे बाबा के अज़ादारों पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अजीजों सज्जाद के मसाइब कहाँ से बयान करूं। 15 साल के हैं कि कूफे में अली के सर पे ज़रबत भी देखी, फिर चंद साल गुजरे और मदीने में वो मंजर भी देखा कि हसन मुर्तबा का ताबूत घर से तो गया लेकिन तीरों भरा वापस घर में जाकर आया। फिर करबला का मैदान, न जाने कैसी शहादतें देखी, न जाने कैसे मनाजिर देखे। हाँ यहाँ मिलता है सबको रुखसत किया, लेकिन एक ऐसा शहीद था जिसको रुखसत करने के लिए खुद इमाम उठे। कौन? अली अकबर जो मैदान में जा रहे थे, खुफियों से विदा कर ली। तब एक मर्तबा सज्जाद की नईब आवाज आई, ऐ अकबर अपने भाई को भूल न जाना। अली अकबर से भी जुदाई। यहाँ से आशूरा हुआ, अज़ादारा में सैयद शुहदा बीमार खैमे में मौजूद है। अचानक ज़ैनब मैदान से लौटी है। कहा सज्जाद बेटा जरा मुझे अपने बाबा की हालत तो बता दो। भूपी अम्मा जरा पर्दे का, जरा खैमे का पर्दा तो हटाओ। एक मर्तबा दाएं देखा कुछ नजर न आया, बाएं देखा कुछ नजर न आया, जमीन तक को देखा कुछ नजर न आया। कहा सज्जाद गौर से देखो। सज्जाद ने एक मर्तबा आसमान की तरफ नजर की। अरे एक मर्तबा हाथ उठाकर कहा अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। कहा सज्जाद मेरा भाई जीन में होगा या जमीन पर। कहा नहीं भूपी अम्मा वो देखो बाबा का सर काट के मैंने पर चढ़ा लिया है। अरे काश मसाइब यहीं रुक जाते, शामे गरीबा में अजीजों हमारा सलाम हो उस इमाम पर जिसे जो एक जाकिर के जुमले हैं, इमाम पर सलाम भेजता जाता था। हमारा सलाम हो उस इमाम पर जो हैरत की हालत में रोता जाता था। क्यों? क्योंकि जब गश्त फाका हुआ है शाम गरीबा में, पहला मंजर आप जानते हैं कि सज्जाद ने क्या देखा। अरे ज़ैनब का सर खुला है और कह रही है सज्जाद अरे खैमे जलाए जा रहे हैं, इतना बता दो क्या हम खैमों में जल के मर जाए या सहरा में चले जाए। सज्जाद ने कहा भूपी अम्मा आप सहरा में चले जाए, जान बचाना लाजिम है, न जाने कैसे ही हुक्म दिया होगा। अरे हमारा सलाम हो उस इमाम पर जो गैरत की हालत में रोता जाता था। कूफे के दरबार में किसी ने आके पूछा सज्जाद, मैं उस वक्त भी मौजूद था जब मुस्लिम इब्न अकील को लाया गया, लेकिन वो जालिम से आंखों में आंखें डालकर बातें करता था। सज्जाद तुम अपनी गर्दन को झुकाए रहते हो। अरे इसने कहा, एक मर्तबा कहा अरे तूने इंसाफ नहीं किया। अरे मुस्लिम जब आया था तो साथ में ज़हरा की बेटियां मौजूद थी। ऐसा
ہمارا سلام ہو اس امام پر، اور یہ سلام ایسا سلام، ہمارا سلام ہو اس امام پر جس کے گوشت کے ٹکڑے کبھی اس بازار میں گرے کبھی اس بازار میں گرے۔ روایت میں ہے اس قافلے کو اس حالت میں لیا جاتا تھا کہ کبھی جب دھوپ ہوتی تھی تو آہستہ آہستہ چلایا جاتا تھا، اور جب کبھی ہجوم ہوتا تھا تو ان کے اونٹوں کو بھگایا جاتا تھا۔ بس اتنا سن لو، مہاری ایک ہی تھا، مہار سجاد کے ہاتھ میں تھی۔ ارے کبھی اونٹ جب بھاگے جاتے تھے تو سجاد کبھی ایک رخسار پہ گرتے کبھی دوسرے رخسار پہ گرتے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے نہ جانے کہاں کہاں پہ حسین کا لال زخمی ہوا۔ عزیزو میرا سلام ہو اس امام غریب پر جس کے گلے کا گوشت ارے اپنے جسم میں رہا ہی نہیں۔ کیوں؟ جب توق نکالنے کی کوشش کہیں شام کے دربار میں تو یہ دیکھا کہ نکلتا نہیں، ارے کہا کہ سیکل سے نکالا جائے۔ ارے جب دیکھا کہ اس کو نکالا گیا، ارے دیکھا میخیں جو اندر کی طرف تھی ارے سجاد کی گلے کا حصہ بن چکی تھی۔ عزاداران سید شہداء، ارے ہمارا سلام ہو اس غریب سید سجاد پر جس کے لیے لکھا جاتا ہے جب سکینہ کو راہ میں کبھی اٹھانا چاہتا تھا تو دو زانو زمین پر بیٹھ کر اٹھاتا تھا۔ ارے کمر کیوں نہیں جھکا سکتا تھا؟ ارے توق اور بیڑیوں میں فاصلہ ہی نہ تھا کہ سجاد اپنی کمر کو جھکائے۔ عزیزوں سب مرحلے طے کرتے مدینے میں واپس آئے، جتنے سال گزرے روتے جاتے تھے، گریا کرتے جاتے تھے۔ ظالم نے ایک مرتبہ زہر دغا امام کی طرف بھیجا، زہر امام کو ملا۔ جب شدت ہوئی ایک مرتبہ امام نے امام باقر کو بلایا، اے میرے لال میں کمرے میں ہوں، ذرا ایک کام کر لو، مجھے شہر میں لے جاؤ جہاں دھوپ کی شدت ہو۔ کہا کہ اے میرے لال ذرا مجھے شہر میں جا کر لٹا دو۔ ایک مرتبہ باقر اپنے بابا کو لے آئے، کہا ہے میرے لال 2 لمحوں کے لیے ذرا میرے سینے پر لیٹ جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے یہ لیٹے، اچانک امام کا گریا شروع ہوا۔ کہا کہ کیا ہوا بابا؟ کہا کہ اے میرے لال بے شک میں صحن میں ہوں، زمین پر ہوں، لیکن آئے میرا بابا حسین کربلا کی زمین پر پڑا تھا، میرے سینے پر تو سوار ہے، لیکن میرے بابا کے سینے پر وہ لعین سوار تھا اور خنجر چلاتا جاتا تھا۔ ارے کچھ باتیں کی، اچانک امام نے کہا اے میرے لال بس اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اپنے دونوں ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دو۔ ہاتھ تھامے، اچانک امام کے لبہائے مقدس بند ہوئے، ہاتھوں میں جنبش نہ رہی۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ ڈھلے، امام باقر نے اپنا امامہ پھینکا، صدا بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے باقر یتیم ہو گیا، آئے باقر یتیم ہو گیا۔ غسل دینا کا وقت آیا، غسل دیا گیا۔ آپ نے تاریخ میں سنا نا کہ چند ایسے غسال ہیں جب غسل دیتے تھے روتے جاتے تھے۔ ایک تو خود علی جب زہرا کو غسل دیا تھا، کیوں؟ ارے وہ نشان نظر آ گئے جو بی بی نے چھپایا تھا۔ دوسرا کب شام کے زندان میں غسالہ نے جب زندان میں غسل دینا چاہا، چیختی پیٹتی باہر آئی، کہا کہ اس بچی کو کیا مرض تھا؟ ارے اس کے جگہ جگہ پہ نشان لگے ہوئے ہیں۔ تیسرے خود ہمارے امام باقر ارے دیکھنے جاتے ہیں، ارے کبھی گلے کا زخم نظر آیا اور کبھی پشت کا زخم نظر آیا، ارے جیسے حسین کے جسم پر کوئی جگہ نہ تھی کہ زخم نہ تھے۔ سجاد کے جسم پر کبھی تازیانوں کے نشان، کبھی ذروں کے نشان۔ جنازہ اٹھایا گیا،
बड़ी शान और शौकत से जनाजे को दफन किया गया। रूह सज्जाद ने आवाज दी होगी बाबा मुझे दफन तो कर दिया, लेकिन हाय करबला के मैदान में आप 3 दिन से गुस्ल कफन पड़े रहे। अरे बेशक आप अजीज मबरूई है, सज्जाद का पुरसा इमाम ज़माना को दीजिए। अरे इमाम का एक और जुल्म ये है, इमाम का एक और मुसीबत यही है। अरे करबला जाते हो ना, रोजे देखे हैं, रोजों पर जाते हो सलाम करते हो, मशहद जाते हो इमाम रजा के रोजे पे चढ़ के सलाम करते हो, काज़मैन तक जाते हो सलाम करते हो। हाय चौथे इमाम की गुर्बत ये है, मदीने में बक़ी में आज भी उनकी कब्र बेसहारा पड़ी है। खुदावंदा वो रोज दिखा दे जब हम सज्जाद का रोजा तामीर देखें और गिरिया करें और सज्जाद का पुरसा उनके बाबा को और उनके अहलो यार को दे। अला वला